അപ്പോൾ കണ്ടില്ല അടുത്ത് കൂടെ इसका पास ये बाइट हिस्ट्री है क्या? ये बाइट किया है किसी को? ओके तो ये है, ये 1.5 ईयर है एंड एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। मतलब इसको हमें बाहर वॉक कराने ले जाना, शूशू पॉटी कराना, इट्स अ प्रॉब्लम इन डे टू डे लाइफ। बहुत प्रेशर लगाता है, बहुत पुल करता है। ഇവിടെ കടി കിട്ടിയാന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കടിക്കും കാരണം 3-4 പേര് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി, ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ മൊറാദാബാദിൽ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പിള്ളേരെ ഒന്ന് ഇറക്കാം. ഗുഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ. യെസ് ഗുഡ് ഗേൾ. നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അവർ നോക്കാം. നല്ല അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡാണ്. ഏകദേശം 2 വയസ്സിന് മുകളിലുണ്ട് അവൻ്റെ ഏജ്. ആഗ്യ പൈസേട്ടൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ്. അപ്പോൾ അവരുടെ പെറ്റ്സിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നല്ല അലമ്പാണ്. സെക്കൻഡ് നല്ല അഗ്രസീവാണ്. ഇതാണ് അവരുടെ പാരൻസ്. मैम इसका बिहेवियर क्या है और इसका एज और इसका पास ये बाइट हिस्ट्री है क्या? ये बाइट किया है किसी को? ओके तो ये है, ये 1.5 ईयर है एंड एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। मतलब इसको हमें बाहर वॉक कराने ले जाना, शूशू पॉटी कराना, इट्स अ प्रॉब्लम इन डे टू डे लाइफ। सुबह शाम की प्रॉब्लम है इसको लेकर जाना। एंड कोई हमारे घर में जो सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं, उनके साथ भी इसको खुला नहीं छोड़ सकते। इसको बिल्कुल सेपरेट सर्वेंट्स नहीं होते हैं। हम यहाँ ये पू कर देता है तो ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसको यहाँ नहीं करा पाते कि फिर वो मेसी हो जाता है और दोबारा फिर क्लीनिंग वगैरह सब कराओ और फिर सबको हटाना पड़ता है यहाँ खेलने के लिए साथ में इसके। ये सब लोग अगर हैं तो साथ में फिर नहीं खेल सकते कि इन लोगों के साथ अटैक कर देगा, कुछ करेगा, है ना। अभी इधर ये पोटी वगैरह कुछ नहीं कर रहे, कुछ कैप्चर नहीं कर रहे, कोई गंदा नहीं किया तो हाँ। इधर भी घुमा सकते हैं इधर भी। हाँ, अब तो यहाँ आराम से खेल सकता है, बाहर घूम सकता है। हमें इसको रखना पड़ता है इसलिए। नो जैको नो। अरे ये कब ना देख नो कराने लेकर जा रहे हैं। कोई एनिमल देख ले, गाड़ियाँ देख ले, कार्स या बाइक्स या साइकिल्स, कुछ भी हो, उस सभी चीज़ों के लिए वो इतना प्रेशर लगाता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है बाइक्स देख के, कार्स देख के और कोई भी स्ट्रेंजर को देख के। ओके इवन जो घर में सर्वेंट्स काम करते हैं उनके साथ भी वो फ्रेंडली नहीं है। वो सिर्फ एक ही के साथ फ्रेंडली है जिसको उसने बचपन में देखा है, जो बहुत पुरानी मेड है, सिर्फ उसी के साथ फ्रेंडली है। ओके और इसने बाइट किया है किसी को? ये बाइट कर चुका है 3-4 बार। 2 बार तो मुझे, हालांकि वो इट वॉज नॉट एन एग्रेशन। जो 2 बार उसने मुझे बाइट किया वो एक प्रोटेक्टिव सा बिहेवियर था। उसको लगा कि छोटा था तब उसने वो 2 बार मुझे बाइट किया। बाकी 2-3 बार और भी लोगों को बाइट कर चुका है वो। मतलब घर के सामने से कोई बाइक आ रही थी एंड इत्तेफाक से वो गेट खुला था तो उसने सडनली उन पर अटैक कर दिया, बाइक से गिर गया, चोट लग गया, बाइट हो गया, मुझे पूरा ट्रीटमेंट कराना पड़ गया। तो ये पूरा सा प्रॉब्लम था इसके साथ। तो इसका नाम क्या है? ജാക്കി. റൈറ്റ്. സെക്കൻഡ് 2-3 നേരം ബൈറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ പോയിട്ട് അവൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബാക്കി ये मेरे बच्चे हैं, हमारे साथ फैमिली मेंबर्स के साथ ठीक है। सिर्फ इधर काम करने सर्वेंट्स के साथ एग्रेसिव है। तो फैमिली में आले रेडियान फैमिली मेंबर्स में भी ऐसा नहीं कि मेरे इन-लॉज वगैरह जो है अगर वो लोग रिलेटिव्स आए तो उनके साथ फ्रेंडली नहीं है, उनको नहीं मैं एकदम से नहीं कर सकता। ओके
അപ്പോൾ ഇവർ റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവർ ഫാമിലിയുള്ള ഇത്ര പേരല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ചെക്കൻ അടുപ്പിക്കില്ല. വൈശാട്ടാ 4 പേരെ കടിച്ചിട്ടുണ്ട്, 3-4 പേരെ ഡോഗ് കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ സർവൻസ് ഡെയിലി കാണുന്നതാണ് സർവൻസ്, അവരിനെ അടുപ്പിക്കില്ല. അപ്പോൾ വൈശാട്ടിന് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഏകദേശം 2 വയസ്സ് 1.5 വയസ്സ് 2 വയസ്സായിട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു. ജാക്കി എന്നാ പേര്. ജാക്കി. 2 വയസ്സ്. कितना ईयर का? हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 1.5. 1.5. ഇത് നടത്തേണ്ടി വരും. अभी तो थोड़ा सा कम हो रहा है, आप पता नहीं क्यों, आपके या तो आप लोग साथ में रहते हैं डॉग से तो डॉग्स की स्मेल आती है, एक बॉडी स्मेल जो हो जाता है, तो उतना एग्रेशन नहीं दिखा रहा जितना यूजुअली दिखाता है किसी को देख के. ये तो इतना शोर मचाता है, बिल्कुल आप बात नहीं कर सकते किसी से, इतना शोर मचाता है. और मतलब बिल्कुल कंट्रोल करना, उसको पुल करना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो प्रेशर से आपने अगर कस के नहीं पकड़े तो वो पूरा घुमा देगा. कितने टाइम लेके जाता है वन डे? एक दिन में हम यहाँ पर आने के बाद हम मॉर्निंग इवनिंग तो लेके जाते हैं, बाकी फिर अपने टेरेस पर इसको घुमा देते हैं दिन में 2 बार. पूरा टेरेस पे बॉल छत पे खेलेगा तो बिल्कुल मस्त रहेगा. नहीं पहले अभी इस घर में शिफ्ट हुए हमको 3-4 महीने हुआ, उसके पहले जो दूसरे घर में था वहाँ पे भी ये ऐसा ही सा रहता था, तो हम इसको अंदर ही रखते थे, बस घुमाने के लिए, बस सुसुपोटी के लिए ही बाहर जाता था. कौन लेके जाता है? मैं या बच्चे और दूसरे आदमियों कोई नहीं? हाँ, या मेरे हस्बैंड. सर्वेंट लेके या मेरे हस्बैंड. नहीं, सर्वेंट से तो घुमाते ही नहीं, इसीलिए कि कभी ऐसा ना हो अटैक कर दे. उसको एक बार लेकर नीचे लेके नीचे लाओ. हाँ ले आओ. लीश से नो 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 होती है ना, नो है ना, नो है ना, नो है ना. മാജിക് ഡീൽ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ്? ഇതാണ് നമുക്ക് ഡെമോ ഡോഗ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗുണം. പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ബൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ചാൻസിൽ പിന്നെ ഡോഗിൻ്റെ ശ്രദ്ധ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാറ്റാം. പിന്നെ ഡോഗ് ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്കാരുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സംഭവം. ജാക്കി ഗുഡ് ബോയ്. ജാക്കി എപ്പോഴാ കടി കിട്ടുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കടിക്കും കാരണം 3-4 പേര് നമുക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്വാളിറ്റി ബഹുത്ത് അച്ഛാ. ഇതിൻ്റെ നല്ല ബ്ലഡ് ലൈനാണ്, നല്ല സൂപ്പർ ബ്ലഡ് ലൈനാണ്. അവൻ്റെ കോപ്പർ കളറൊക്കെ കണ്ട. അപ്പോൾ ബാക്കും കൂടി ഒന്ന് സ്മെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡോഗുകൾ അവരായിട്ടൊന്ന് കാം ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് ആകും. അവനും കൂടി ഒന്ന് ആ ബാക്ക് ഒന്ന് സ്മെല്ല് ചെയ്ത് വരണം. അപ്പോൾ ബാക്കിലൊക്കെ നല്ല കളറിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഡിഫറൻസ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിനെ കണ്ട വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടേ നിൽക്കാൻ. ഇപ്പൊ എന്നെ കടിക്കാത്ത കാരണം थोड़ा बाहर ऐसा ही है उसका. बिजनौर का ओनर भी ऐसा ही बोला. हाँ वही मैंने वीडियो देखा था ना, मुझे लगा वो बिजनौर वाला इसी का भाई है. ബാക്ക് ലെഗ് ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആണ്. ബാക്ക് ലെഗ് ഒന്ന് ഈ ടൈലിൽ കിടന്നിട്ടോ ഒരു വീടിന്റെ बाहर ले चले बाहर. अभी देखना बाहर ना गार्ड वगैरह के साथ उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड. अब वो संभाल के. ബിജനോറിലുള്ള മറ്റോനായിട്ട് ഹെഡ് സൂപ്പർ. अदरवाइज ये कार्स बाइक कुछ भी व्हीकल कुछ भी निकले उसके ऊपर एकदम अटैकिंग हो जाता है. इसलिए इसको वॉक कराना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे फिर इसको कंट्रोल करेंगे. अमोक ध्यान से. हम उसको रोड पर इधर लेकर ही नहीं आते डर की वजह से. हम पीछे बैक साइड हम लेकर जाते हैं उसको कि वहाँ ट्रैफिक नहीं होता कुछ भी. पॉटी करेगा वो पॉटी जाएगा.
एक और नया हैबिट इसका डेवलप हो गया है, कहीं भी देखेगा, अभी तो उसे ध्यान नहीं दिया उतना, कहीं भी ईंट होगा, कुछ पत्थर होगा, कोई ब्रिक होगा, तो उसको लेके पीछे पड़ जाता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है उससे। मतलब स्टैचू जैसा कोई नॉट स्टैचू, पत्थर, कोई भी स्टोन, कोई भी ब्रिक, कुछ भी पड़ा होगा ना, तो उसके पीछे उसको खोद के इतना पीछे पड़ जाएगा कि बिल्कुल। अभी 10 डेज़ पहले की बात है, यहाँ पे मैं शाम में अपने घर के अंदर ही वॉक कर रही थी, तो वो एक ब्रिक भी दिखाई दे गई इसको। एक ब्रिक पड़ी थी, किनारे से पड़ी थी, बिल्कुल दिख भी नहीं रही थी, वो उसको अंधेरे में भी दिख गई। एंड वो ब्रिक को लेके इतना पागल हो गया कि बिल्कुल फिर हमारे कोई कमांड नहीं सुनता, फिर ब्रिक की बाइट करेगा, उसको ले लेके खींच के उसको इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया उसके लिए, उसको लगातार आधे घंटे तक उसको करता रहा। मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने उसको फिर बिस्किट दे के, चीज़ दे के फिर उसको अंदर बुलाया, बहुत मुश्किल से, फिर वो सुनता नहीं कुछ भी। और इसका एंड इतना ज़्यादा हुआ कि वो उसके मुंह से ब्लीड करने लगा हल्का हल्का, उसके बाद भी नहीं रुक रहा था। अभी टॉय में खेलता है, हाँ अभी खेलने को देख रहे। अग्रेशन तो इसका मतलब शुरू से ही है, छोटा था तभी, छोटेपन से ही है। छोटा था तभी भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता था, तभी भी हम इसको थोड़ा अलग ही रखते थे, क्योंकि ये एकदम से वो मतलब हम ओवर प्रोटेक्टिव जैसा है ये। मैजिक भी फीमेल है? हाँ दोनों फीमेल अच्छा, दोनों फीमेल है। थोड़ा आराम से इतना हमारा साथ इतना उसका एग्रेशन थोड़ा डाइवर्ट है अभी। हाँ थोड़े चल के देखो, नहीं तो इधर को चलो। अंदर जाना है, थोड़ा सा रोड चाहिए, स्पेस। अंदर कॉलोनी है, बहुत स्पेस है कॉलोनी में। ओके, बहुत स्पेस है कॉलोनी में। चल वागिया मैजिक क्यों? मैं आती हूँ अभी, मैं आ रही हूँ अभी। अरे खोल दे लड़की, बंद। सिट वागिया, सिट। ये भी होशियार है। റിവേഴ്സ് അഗ്രഷനിൽ ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. क्या हुआ? क्या परेशानी? क्या हुआ? ബാക്കി ഫുള്ള് കോൺഫിഡൻസ്. क्या हुआ? मम्मा आ गई ना? आ गई ना मम्मा? क्या परेशानी? ജാക്കറ്റ് ഫ്ലപ്പി ആയി കാരണം കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സീസണിലാണ് വന്നു. गंदी गंदी बात है, गंदी बात। പക്ഷെ ആ ഡ്രൈവിൽ അവന് എന്തൊട്ട് ചെയ്യണ്ടേന്ന് അറിയില്ല, ആ ഒരു ഇമോഷനില്. പക്ഷെ ഓണേഴ്സിനെ പിന്നെ എന്തിനാ കടിച്ചേ? नो ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓണേഴ്സിനെ കടിച്ചത്. ചില ടൈമിലാണ് അവന്റെ ആ ഒരു ഇത് മാറുന്നത്. അതാ ഫുൾ ടെമ്പറിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡോഗ് വരും. इसका पास में रुके नहीं बोलना, थोड़ा आगे आके बोलना, समझा? इसका हाइपर करा पाते क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि अंदर भी ले, हाँ क्योंकि अंदर ही घुमाते, बाहर नहीं ले, क्योंकि बाहर भी लेबर सब जगह काम करती है, बच्चे भी होते हैं, लेबर भी होती है, इसलिए ऐसे नहीं ज़्यादा नहीं कर पाते। फिर अपने टेरेस पे घुमा देते हैं, अपने टेरेस पे थोड़ा बॉल खेल लेता है, साथ में चला जाता है। हाँ तो कभी लीज छोड़ के जाए तो मुश्किल। हाँ तो बहुत मुश्किल होगा ना, इसीलिए कंट्रोल, अदरवाइज इस तरह कंट्रोल नहीं रहता, बहुत प्रेशर लगाता है, बहुत पुल करता है। अगर ये ठीक हो जाएगा तो फिर तो हम कॉलेज में खूब अच्छे से वॉक कर सकते हैं, सुबह शाम अच्छी वॉक हो सकती है, ये भी इसके लिए भी अच्छा रहेगा। और आपका हस्बैंड के साथ कैसा है? उनके साथ ये देख, ये
नहीं वो थोड़ा डांटते हैं तो उनसे थोड़ा नाराज रहता है उनसे थोड़ा नाराज रहता है कि वो डांटते हैं फिर, तो उनको लगता है कि ये डांटते हैं। ये अच्छा, नो नो नो, പെട്ടെന്ന് അവന്റെ മൈൻഡ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവും. हाँ थोड़ा सा उधर चलो। लीड से भी ना वो कंटिन्यूसली पुलिंग करता रहता है, कंटिन्यूसली पुलिंग करता रहता है, तो वो आपको एक ना प्रेशर लगा के रखना पड़ता है एवरी टाइम वॉक कराते वक्त भी। थोड़ी सी वॉक कराएंगे। छोटा टाइम में भी ऐसा करता है. छोटे टाइम में भी वो आगे आगे मुंह में दबा के चलता था, मुंह में दबा के आगे आगे चलता था, हम उतनी तेज नहीं चल पाते थे, वो और आगे चलता था। और इसको फूड एग्रेशन नहीं सर, कुछ फूड में खाना नहीं देने नहीं टाइम फूड एग्रेशन वैसे इसमें लीश एग्रेशन भी है, लेकिन अभी इनको देख के नहीं कर रहा। लीश पकड़ लेगा, वरना वरना मैं तो लीश पुल करेगा, लीश वरना इसको मजल पे ना के इसको घुमाना पड़ता है। मसल से भी बहुत एग्रेशन है, मतलब अभी तक हम बहुत सारी मसल चेंज कर चुके, तोड़ता मतलब मल्टीपल लीशेस एंड मल्टीपल मसल्स। लीश को पुल करके और अब खींचेगा इतना, मतलब पूरा हम खींच रहे हैं, वो आ नहीं रहा, एंड वो पीछे बैक पुलिंग करता है। ये रिटर्न लीश में हाँ, पकड़ के बैक पुलिंग करता तो है, इसलिए मसल बांधनी पड़ती इसलिए फिर मजल के साथ घुमाना पड़ता है। ओके, खाना खाने में टाइम में हाथ रखे तो एक कुछ problem? नहीं खाने में, फूड के साथ नहीं, फूड के साथ तो मतलब ही ईट्स, मतलब वी आर वेजिटेरियंस, तो हमने उसको भी कभी नॉनवेज नहीं खिलाया, ओनली एग वी गिव। तो लेकिन इसके साथ ये सभी कुछ खा लेता है, सब कुछ, मतलब एवरी हेल्दी फूड। और भी थोड़ा आगे जाते हैं. चलो ओके. हाँ अभी तो आपको अटैक नहीं कर रहा, वरना इसके साथ ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग कैसा एंट्री दिया ऐसा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। ये डॉग जर्मन शेपर्ड्स आदमियों को बॉडी लैंग्वेज, हम अंदर से डर रहे नहीं है तो डॉग कुछ नहीं करते। अभी देखो आप, ये बच्चे जा रहे हैं तो हम वॉक नहीं करा सकते इसको लेके ना, डर लगता है कि अगर छूट गया तो बच्चों पर अटैक कर देगा। കുട്ടികളെ കാണുമ്പോഴും വിടുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ കാണുമ്പോൾ ഒന്നിനും എല്ലാത്തിനോടും അവന് അഗ്രഷൻ, എല്ലാവരും ബൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ടെൻഡൻസി ആണ് അല്ലേ ചേട്ടാ? ആ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് ഇച്ചിരി ഓവർ. നല്ല സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതെ, പക്ഷെ കുറച്ച് ഒന്ന് മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Playful तो है, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ हेड सुपर हेड प्लेफुल तो है। आप फुटबॉल खेलो उसके साथ, बड़ी बढ़िया फुटबॉल खेलता है। प्रेड ड्राइव बहुत अच्छा रहता है इनको, शॉर्ट लाइन बढ़िया फुटबॉल खेलेगा और एक बार में दो बॉल क्या लेता है। ये पूरा अच्छा इसका अभी ये अग्रेशन है ना, ये अग्रेशन में डाला उसका ड्राइव पूरा, ये पूरा अच्छा से किया था ना। हाँ प्रायर ड्राइव में डाला तो उसको सिर्फ उसमें रहता है, सोशलाइजेशन बहुत मस्त है इसके लिए। आप लोग बहुत उसने प्यार करके ऐसा रखा, थोड़ा उसको करेक्शन करना चाहिए था छोटा टाइम से। अभी ये बहुत हेवी हो गई है। പിന്നെ വയസ്സായിട്ടാ ഞാൻ ആ കാര്യം മറന്നു. നമുക്ക് ടൈം കുറവാണ്, അപ്പോൾ जैसे अभी यहाँ पे बच्चे खड़े हैं, थोड़ा सा क्राउड है, ऐसे में हम इसको लेके बिल्कुल निकलते ही नहीं है बाहर, हम अंदर ही रहते हैं कि पहले थोड़ा सा क्लियर हो जाए, सब लोग चले जाए, तभी हम बाहर जा पाएंगे। എല്ലാത്തും നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നെക്സ്റ്റ് ലെവലാട്ടോ ഇൻഡാഗ്രേഷൻ. ഒരു നല്ല ഷോഡോ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റിയെങ്കിലേ ഒരു ഡ്രൈവ് വേറെ ലെവലിലോട്ടായിരുന്നു. എല്ലാ മൂവിങ് മേലിക്കും ഉണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ, ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സിദ്ധാർത്ഥിനൊന്നും വേടാൻ വേണ്ടി നോക്കി. ഡെമോഡോക്സ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പരിധി വരെ തടയാം.
ഞാൻ പറയണൊക്കെ കേട്ടോ, ഓവർ കോൺഫിഡൻസിന് പോയിട്ട് കടി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പതിയായാലും മതി, മനസ്സിലായില്ലേ സിദ്ധാർത്ഥ. ഞാനിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ഇതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ തന്നെ ബിജിനോറിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ ലൈൻസ് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ ലൈനും ഈ ലൈനും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ്. എക്സ്പെഷ്യലി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ പറയുന്നത്. ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും വൈശാഖിന്റെ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോഗ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുത്തൊന്ന് തിരിച്ചിടണം, ഒന്ന് റെഡി ആക്കി ഇടണം. ഈ ലിറ്ററിന്റെ സമയം നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതൊരു ചലഞ്ച് പോലെ ഞാൻ വൈശാഖിന് തരികയാണ്. നമ്മള് എന്തായാലും രണ്ടു ദിവസത്തോളം റെഡി ആവും. പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത പോലത്തെ ഡോഗ് അല്ല ഇത്. ബിഹേവിയറും വേറെ രീതിയിലാണ്, എല്ലാം വേറെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വൈശാഖിന് ഞാനൊരു 2 days തരാം. അതുകൊണ്ട് റെഡിയാക്കും. എന്നെ കൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുറപ്പാണ്. നീ ചെയ്തോ, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. പക്ഷെ കടി കിട്ടാണ്ടിരിക്കാനുള്ള എങ്ങനെ നമ്മൾ നിൽക്കണം, ചാൻസുകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാക്കാം. നാവുകൊണ്ടും മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോലെ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇതും കൂടി കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് റെഡിയാവും. ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരാളും കൂടി ഇനി പരിക്കായി ഇരുന്നിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ. അത് കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ അവൻ കടിക്കാൻ നല്ല കടി കിട്ടും. വീഡിയോ കാണാൻ നല്ല സൈസിൻ്റെ ആള്. പിന്നെ അവൻ്റെ ബോഡിയും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ സിദ്ധാർത്ഥിന് ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കാരണം ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പേടിയില്ലേ, ആ ഒരു ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവരെ സർവൻസിനെ പോലും എന്നും കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് തന്നെ ഒരു അതിശയം പോലെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, എന്താ പറ്റിയെന്നുള്ള ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ എൻട്രി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതെ, ഞാൻ പിന്നെ വെറുതെ വീഡിയോസിൽ 5 ദിവസം വേണമെന്നൊക്കെ പറയണ തള്ളണൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. 5 ദിവസം ഒന്നും വേണ്ട. ഡെയിലി രാവിലെ ഞാൻ ലൈവ് ഇടും. സംശയമുള്ളവർ ആ ലൈവ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ സിദ്ധാർത്ഥ്, ഓക്കെ ബൈ. കേട്ടോ, आपका हिसाब से कितने दिन लगेगा? पता नहीं, तो आपको पता ही। आप पहले ये इन्होंने साथ ही है, डॉग के साथ ही? लेकिन मैं आया था संगम जाके। आप उसके पास जाता है डॉग के हाँ, पास? मैं तो जाता हूँ। जाता है, और कोई नहीं है जाता? बाकी और दौड़ के और भी उनके साथ जाते थे। वो जो चिपट गया, उन्हें चिपट गया खाने को, दांत मार दिए कई जगह। खड़ी काटा? हाँ भाई ये सिट, हाँ नो प्रॉब्लम, उधर ही बैठे। वो मैं भी साथ में था, लेकिन मैं भी चिपटा ही नहीं था, मेरे भी खिला देता। उस दिन से मैं नहीं जाता हूँ उसके पास ज़्यादा भरोसा नहीं कर ना ना। अभी इधर को शिफ्ट होके कितना टाइम हुआ? अभी 2-3 महीने हुए तो। 2-3 महीने। पहले वाला घर में कैसा था, उसका मेंटेनिंग करने को मुश्किल था? वहाँ भी ऐसी था हालत, बाहर से कम डराते थे। अभी इसको कितना बजे बाहर लेके जाता है, वापस आता है? मैडम लेके आती है सुबह, सब मिस्टर भी आती है, मेरे को तो पता नहीं, क्या तो भैया लेके आते हैं। मैडम और सर? हाँ वो भैया, सर तो बहुत कम लेके आते हैं। सर से तो गुस्सा करता। ये इतना डेंजर हो गया तो। हाँ। बट ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ज़्यादा मैडम ने प्रोटेक्ट कर रही है। मसल डाल के लेके जाता है इसको? हाँ मसल डाल के लेके जाते हैं। तभी काबू भी आया, लीज पकड़ खींचता। क्या जब तो मैंने डंडे फेरे इसके पर ले खींच कर डंडा उठा कर ऊपर चढ़ा करा। मैं तो मना कर दिया, मैंने नहीं किया वो माने। इससे तो पहले जैकी था वो बढ़िया था, आराम से खुला ले आकर था। पहले वाला डॉग? हाँ वो भी जैसी था, उससे उसकी उम्र पूरी हो गई थी ना। कितने आदमियों ने काटा ये? बहुत आदमियों ने काटा है बाहर लगे? 2 तो यहाँ काट चुका है और 1-2 मतलब वहाँ चढ़ा है, वहाँ काटा नहीं है। यहाँ काटा, यहाँ तो उस दिन तो मैंने खिलाता नहीं था। मैं एक दफ़ा ले भी गया था, मैं भैया नाते थे और उससे ले गया पूरे पोटी गली में, चल सीधे अंदर। ज़्यादा फन तो हमारा सही नहीं थी है। देखिएगा हमको. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു 3-4 പേരൊക്കെ കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. ഇവൻ്റെ
ഇവിടുത്തെ കുറേ നാളായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് പറയണത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവൻ്റെ അപ്കമ്മിങ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നോക്കാം, ഇവൻ്റെ ചേഞ്ചസുകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം, എത്ര ദിവസത്തിൽ ഇവൻ്റെ ബിഹേവിയറിങ്ങിൽ ചേഞ്ചസുകൾ വരുന്നു നോക്കാം. അവർക്കൊരു സംശയവും ഇതുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ടൈം പീരീഡും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിലുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻറ്റ് അടിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഡോഗ്സുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോയ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതെടുക്കാൻ പോയാൽ അവൻ ബൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവൻ ലീസിലാണ് അവൻ ഇതാക്കിയിരുന്നത്. ലീസ് എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കും. എക് ബാർ ട്രൈ കറാ. അപ്പോൾ ആളെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അവൻ്റെ അഗ്രഷൻ, അത് തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഡോഗ്. ഓരോ മൂവ്മെന്റ് വാച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ. ആ ചേച്ചി അതിൽ കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റ് കിട്ടുക, അതായത് അവരിങ്ങനെ എടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ? ട്രീറ്റ് കണ്ടിട്ട് കിടന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് എന്തിട്ട് കാണിക്കണേ? ഡൗൺ ഗുഡ്. പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം വലിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവൾക്ക് തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ബോള്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ബിൽഡ് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ച് ഗുഡ് ഗുഡ് യെസ് കം മാജിക് ഗുഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം വലിച്ച് കൊടുക്ക് അവൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്ക്. ഗുഡ് ഗുഡ്. നമ്മള് മാജിക്കിന്റെ ഡ്രൈവ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ പോയിട്ട് എടുത്തോ. ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ്. ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. ആ ഇമോഷനും കൂടിയും അവള് ജയിച്ചു എന്നുള്ള പോലെ വരണ. യെസ് അമേസിംഗ് ബേബി, അമേസിംഗ് ബേബി. ഭാഗ്യ പുഷ് കിക്ക് കിക്ക് ഡൗൺ. യെസ്. ഒരു വട്ടം കൂടി ആ ബോള് വാങ്ങിക്കോളൂ. ഓക്കെ 1 മിനിറ്റ് ഔട്ട്. ഈ വട്ടം പണി പാടൂട്ടാ. എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോളുകളാട്ടോ ഇതൊക്കെ. അതൊന്നെടുത്ത് एक बॉल उसका पास में ही डाल के आ जाओ सिद्धू. उसके पास में ब्लैक लीश का पास डालो. लीश का पास रख दो तू. और भी डालो इसके ये इधर. हाँ डालो, नो प्रॉब्लम. एक राउंड मार के आ जाओ. ये अभी एक बॉल ले लो इधर से पहले. गुड गुड. ट्रीट दे दो. गुड बोले तो देख रहे हैं ना, एट द टाइमिंग में ट्रीट दे दो उसको. इनके साथ हमको लैंग्वेज नहीं है ना, टाइमिंग हम यूज़ करना. ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോണോമാർക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാക്കിയുടെ സെക്കൻഡ് ഡേ മോർണിംഗ് സെക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഫ് ലീഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആൾക്കാരില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇവന് കാണുന്ന എല്ലാ സംഭവത്തിനോട് അഗ്രഷനാണ്. ഓരോ വഴി പോണ ഒരു ചെറിയ കല്ല് കണ്ടാലടക്കം അതിൽ കിടന്ന് ബൈറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. മാന്തി അവൻ്റെ സ്വന്തം നഖം തന്നെ അവൻ ഇതാക്കും, പൊട്ടിച്ച്. ഇന്നലെ ഫുള്ള് ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു.
ഇപ്പം ഇവൻ വണ്ടികൾക്കും നല്ല അഗ്രഷനാണ്. വണ്ടി അടുത്ത് കൂടെ പോയാൽ മതി, ഇവൻ ഒരു റീസണും ഇല്ലാതെ കയറി ആ വണ്ടി കയറി നശിപ്പിച്ച് ആളിനെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ ഉള്ള ഒരു ഡോഗിനെ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും നോക്കാം. അടുത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവനെ ബിഹേവിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ടൈമിൽ ഇവൻ ഇതുപോലെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഇവൻ ബൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടികളൊക്കെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈശാട്ട എന്നോടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാണ്, നീ നോക്കുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ച സിമ്പിൾ കാര്യമായിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ചുമ്മാ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ പറച്ചൽ പറയല്ല, ഞാൻ ഈ കാര്യമായിട്ട് പറയാണ്. നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഇവന്മാർ പട്ടികളെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാന്ന്. അതായത് പ്രേ ഡ്രൈവ് ഇവന്മാരത് അഗ്രഷനാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ലീശൊക്കെ കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ പ്രേ ഡ്രൈവ് കളയാനും പാടില്ല, പക്ഷെ ആ അഗ്രഷനും മാറ്റണം. അത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡോഗ്സിനോടുള്ള അഗ്രഷൻ, ഇത്ര അഗ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡോഗ്സിനോട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിപ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡോഗ്സിനോടൊക്കെ അഗ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾ നല്ല രീതിക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ പയ്യന്മാരാണ്. അപ്പോൾ ഇവനൊന്ന് ഗ്രൗൾ ചെയ്ത് അവൻ്റെ അഗ്രഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ അവരങ്ങോട്ട് പേടിച്ച് പോകും പിള്ളേർ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വണ്ടികളോടൊക്കെ നല്ല അഗ്രഷൻ ഉള്ളതാണ്. സൈഡ് വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അവൻ പ്രത്യേകിച്ച് മൈൻഡൊന്നും ചെയ്യില്ല, നല്ല രീതിക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതായത് മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. അതിപ്പോൾ ആ ക്ലിപ്പിൽ കിട്ടുമോയെന്നറിയില്ല, ഞാൻ നോക്കാം. വണ്ടികളൊന്നും ടൈമിന് വരുന്നില്ല, അല്ല വണ്ടികളൊന്നും ഇപ്പോൾ മൂവിങ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവൻ്റെ വീട്. ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ടെറിട്ടറി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡോഗ്സിൻ്റെ അവൻ്റെ സ്വന്തം ടെറിട്ടറി എത്തുമ്പോൾ അവൻ കൂടുതൽ അഗ്രസീവ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ അവൻ്റെ വീടാണ്, അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഈ ബായിയുടെ അടുത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അഗ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുച്ചിനെ ചെയ്യാൻ ആപ്കോ ബായിയോടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അഗ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ആൾക്ക് ഒരു രീതിയിലും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവൻ്റെ സ്ഥലം, എൻ്റെ ടെറിട്ടറിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Jack, sit. Sit, boy, Jack. Okay, Wagyu, sit. Down, Jack. Wagyu, down. Jack, down. Good boy. Magic. Speak. 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 Good. Jack. Come, keep. Jack. आपने ज़्यादा बताया, हमने इतना इग्नोर कर दिया। വയസ് നമ്മുടെ ചെക്കൻ എത്രത്തോളം അഗ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ആള് സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ. ഒരു രീതിയിലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെക്കനിപ്പോൾ.
ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോണോമാർക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3rd ഡേ മോർണിംഗ് സെഷനാണ് ചെക്കൻ്റെ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ അവനെ ഇന്നലെ തന്നെ ഓഫ് ലീഷ് ആക്കും പറഞ്ഞു. ഓഫ് ലീഷിൽ ഇറക്കി സെറ്റായി, ചെക്കൻ അടിപൊളിയായി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ വഴിയിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രീതിയിൽ അവൻ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല, നല്ല രീതിയിലിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബിജിനോറത്തെ പോലെ തന്നെ തണുപ്പ്, ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ വൈശാഖേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ, എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓണേഴ്സിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, ഓണേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഡോഗിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു, ഡോഗുമേലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വൈശാഖേട്ടൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കോളറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഈ കോളർ പ്രോപ്പറായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഡോഗിൻ്റെ ഓണേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വൈശാഖേട്ടൻ. തോന്നിയ പോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോളർ പട്ടിക്കൊരു തിരിയും, പട്ടി നമ്മുടെ നേരിക്ക് തിരിയും. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. നമുക്ക് ഇന്നിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ട് ഓണേഴ്സിൻ്റെ റിവ്യൂ ചോദിച്ച് നോക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ചസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കാം ഓണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ആ മസിൽസ് അയക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. യൂറിൻ ചെയ്യാണ്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇനി ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം എത്രത്തോളം അഗ്രസീവ് ആയിരുന്നു ആൾക്കാർ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇവൻ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം, അവിടെ ആൾക്കാരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, ചെക്കൻ ഒരു രീതിയിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതൊരു മാരക സാധനമായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലിപ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ മേത്തേക്ക് ചാടണതൊക്കെ, എന്നെ ബൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചാടണതൊക്കെ. ഞാനപ്പോൾ ഒന്നും അനങ്ങാതെ നിന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലുതായിട്ടൊരു ഇത് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ അവിടെ കണ്ടില്ലേ ഡോഗ്സ് പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു രീതിയിലും പ്രശ്നമില്ല ചെക്കന്. എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു രീതിയിലും പ്രശ്നങ്ങളില്ല അവന്. നല്ല രീതിയിൽ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഡോഗ്സ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അടുത്തടുത്ത് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്. ഈ മഞ്ഞ കാരണം കാണാത്തതാണ്, അത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അവിടെ ഡോഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു രീതിയിലും ചെക്കന് പ്രശ്നങ്ങളില്ല, നല്ലൊരു ചെക്കനായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ. ഇവൻ ഒരു പ്രത്യേക, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുമ്പിൽ, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോഗിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പട്ടി ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ബാക്കിലുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് തിരിയിടും, നേരെ തിരിഞ്ഞ് ആളെ കടിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ബിഹേവിയറൊക്കെയാണ് എൻ്റെ. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് മുംബൈയിലൊരു ഡോഗ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു റോട്ട് വീലർ, ഒരു സ്ട്രേ ഡോഗിനെ, അതുപോലെ ഒരു ഡോഗ് അർജന്റീനോ. 8-10 പേരിനെയൊക്കെ കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് പേര് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മുതൽ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് മുംബൈയിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഡോഗ് ഇത്ര നേരം നമ്മുടെ ഹോൾഡിലായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു വന്നത്. ഇനി അവനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാൻ, സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവന് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമല്ലോ, ജസ്റ്റ് കമാൻഡ് പറയില്ല, അവൻ്റെ കൂടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അവൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓടിയാൽ അവനൊന്ന് ഫ്രീ ആവും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. അവിടെ കുറച്ച് ഡോഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അടുത്തൊക്കെ അഗ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയല്ലേ, വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അവനൊന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഡോഗ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണ്, അപ്പോൾ അവനൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഭയങ്കര വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എത്രത്തോളം അഗ്രസീവ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഇവൻ. ഇപ്പോൾ ചെക്കൻ ഒരു രീതിയിലും പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് ബൈക്കും ആൾക്കാരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് കൂടെ തന്നെയാണ് പോവുക. അപ്പോൾ അവൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അവൻ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത് 2 ചെറിയ പയ്യന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അവന്മാർ ഡോഗ് ഒന്ന് ഗ്രൗൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാർ മേടിക്കും. അപ്പോൾ അവന്മാരെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം നമുക്ക്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു രീതിയിലും പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ഇവരൊക്കെ അന്തം വിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇതിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബാർക്ക് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പോയി ചാടിയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ചെക്കൻ. ഗൈസ് ഇവിടുത്തെ സെർവൻ്റൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക്. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭായിമാരുടെ അടുത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അഗ്രഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ ചെക്കനൊന്ന് ഉള്ളിൽ കയറ്റി നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും അവൻ ബിഹേവ് ചെയ്യാന്ന് അവിടെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത്. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റിവ്യൂ ചോദിച്ച് നോക്കാം, ഇപ്പം അതിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് തോന്നുന്നുണ്ടോ. അവിടെ ഏകദേശം 3-4 സർവൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 3-4 ഏകദേശം 6 പേര് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരാളുടെ അടുത്ത് മാത്രം, ഒരു ലേഡിയുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഇവൻ കമ്പനി ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നല്ല രീതിയിൽ അഗ്രഷനാണ് ഇവൻ. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ കമാൻഡ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള സർവൻസ് ആണ് അല്ല, അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ മനോജ് ഭയ്യ അവിടെ ഉണ്ട്. ഹായ്. ഭയ്യയുടെ അടുത്തൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു രീതിയിലും പ്രശ്നങ്ങളില്ല. गाड़ी में डालो हमको चलेगा। मनोज मैंने जैसा एक हाथ ऐसा, एक हाथ ऐसा नहीं करना, एक ही हाथ से टच करना, समझा मनोज? हिलना नहीं चाहिए, हम रुके ऐसा, हम कितना हिलेगा डॉग इतना हमने लेके जाएगा। मनोज ने बहुत पसंद है उसको, उसका एटीट्यूड जाएगा, उसका बॉडी लैंग्वेज जाएगा. അപ്പോൾ ഗൈസ് 3rd ഡേ ഈവനിങ് സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ പാരൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടെ. സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അടിപൊളിയായി. പിന്നെ അവനിപ്പോഴും മസിൽസ്, അതായത് മൗത്ത് ലീസ് ഇട്ടിരിക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം മാത്രമാണ് നമ്മൾ മൗത്ത് ലീസ് ഇട്ടിട്ട് അവനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നത്. അതവർ പറഞ്ഞു മൗത്ത് ലീസ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്താൽ മതി, പുറത്തിറക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മതി, മൗത്ത് ലീസ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേണമെന്ന് അവരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം മാത്രമാണ് നമ്മളത് ഇടുന്നത്. വേറെ അല്ലാതെ നമ്മളായിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്യണതല്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവനെ ഈവനിങ് സെക്ഷൻ, 3rd ഡേ ഈവനിങ് ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പോലെ തന്നെ ഇവൻ്റെ ഫാമിലി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇവൻ്റെ ഈ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചിൽ. സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ഇത് കൂടെ വാക്കിംഗ് ചെയ്യണതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വാക്കിംഗ് ചെയ്യണത്. അവർക്ക് ഡെയിലി ഇവർ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരായത് കാരണം ഡെയിലി വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡുള്ള ഒരു റോഡാണ്. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഇത് കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അധികം ആൾക്കാരുള്ള അവിടെ ഒന്നും വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവനെ ബിഹേവിയർ ഒന്ന് മാറ്റി, അഗ്രഷനുള്ള ബിഹേവിയർ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് ഓഫ് ലീഷാക്കി നല്ലൊരു ചെക്കനായിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ മൗത്ത് ലീഷ് ഇടുമ്പോഴൊക്കെ അവൻ തട്ടിക്കളയുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്. മൗത്ത് ലീഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ മാന്തി കളയുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കൊണ്ടുവന്നു, ഇവിടെ അവനെ പോട്ടി ചെയ്യാനൊന്ന് ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടു. അതെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴൊക്കെ കമൻറ്റ് പറയേണ്ടതെന്ന് വൈശായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ വൈശായിട്ടും പിന്നെ ഇവർക്ക് ഈ കോളറുടെ മെത്തേഡ്, എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അവരാദ്യം വന്നപ്പോൾ എല്ലാ പാരൻസിനെയും പോലെ ഇത് റെഡി ആവോ എന്ന് ചോദിച്ചവരാണിത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ശരിക്കും ഞെട്ടിയത് ഞാനാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബിഹേവിയർ, ഒരു പ്രത്യേക ബിഹേവിയറാണ് എൻ്റെ. സ്റ്റോണിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അടിക്കുക. വെറും നമ്മുടെ ചെങ്കല്ലും ചെറിയ പാറക്കല്ലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ കിടന്ന് കടിച്ച് ഭയങ്കര അഗ്രഷൻ കാണിക്കുക, ബൈറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവൻ. അതൊക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റുകയെന്ന് പോലും, എന്ത് ബിഹേവിയറാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് പോലും എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വൈശായിട്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ് എപ്പോഴും പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഹോൾഡാക്കി, നമ്മൾ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അവനൊന്ന് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. യൂറിൻ ചെയ്യാനും പൊട്ടി ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവനെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്.
और तीसरा पुश फुल स्टॉप के लिए पुश देखो പൈസ ഒരു സൈക്കിൾ വരുന്നുണ്ട്, അവൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി. അത് നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡുള്ള കാരണം ഡോഗ് അങ്ങനെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ FBയിൽ ഒരു ലൈവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്, അതായത് 3 ദിവസത്തിൽ നമ്മളങ്ങനെ സെറ്റാക്കുന്നത്. 3 ദിവസത്തിൽ ഓണർ റെഡിയായി, ഡോഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ 3 ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചലഞ്ചും കൂടി ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഭാഗ്യയുടെ ഡെലിവറി അടുത്തുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 3 ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇവരുടെ ഓണേഴ്സിനൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറേ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഏകദേശം നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല രീതിയിൽ അവനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവൻ എങ്ങനെ ഇനി റിയാക്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ അത്രത്തോളം അഗ്രസീവ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഡോഗ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഒരു രീതിയിലും പ്രശ്നങ്ങളില്ല അവന്. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ റോഡൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോഗിനെ. ഇവിടെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഡോഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബാക്കിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഡോഗ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത്, നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ്. ഇത്ര നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇനി അവന് യൂറിനും പോട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇവനെ മുമ്പ് ഇവൻ കുറേ ആൾക്കാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവൻ ഓഫ് ലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പേടി, ഇപ്പോഴും പേടിയാണ് ഇവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ. നമ്മുടെ പിള്ളേരിങ്ങനെ ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഗ്യ പൈസ നമ്മൾ ചെക്കനെ ഇവർ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് 1 മാസം നിർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1 മാസം നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവാണ് ഗുജറാത്തിലേക്ക്. आप देखो उसका इम्प्रूवमेंट अच्छा देखे तो आप लोग बोलो. ओके भाई चेकू. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെക്കനെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട് 1 മാസം നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Recall the dog. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇവൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു കല്ല് കണ്ടാൽ പോലും ഇവൻ നല്ല രീതിയിൽ അഗ്രഷനെ കാണിക്കും. അവൻ തന്നെ സ്വയം ഇഞ്ചോർഡ് ആക്കുകയാണ്. आपने काटा? हाँ. कौन सी डॉग? ये डॉग. हाँ. आप मेरे पास आ रहे को टाइम अलाउड नहीं करते. आप डर नहीं, मेरे दोस्त है, ऐसा है तो नो प्रॉब्लम. अच्छा. अभी मैं आपको क्या बोला, हिलना नहीं चाहिए, हाथ ऐसा ही रखो, मेरा सीधा देखो. हाँ. डॉग ने नहीं देखने को बोला. अच्छा. अभी काटा
नहीं है ना, अभी आराम से बैठ रहे हैं ना। आप इससे ज़्यादा मेरे पास आइए तो क्या करता है ये, क्या करेगा, कटेगा। कटेगा। कंफर्म है आपको, कंफर्म है। ऐसे दो कोई भी कुत्ते के पास जाने के टाइम उसको ऑनर को देखो, ज़्यादा उसका आग में नहीं देखना। अच्छा। इन्हों सोचेगा ये अभी ठंड का सीजन है, हमारे इधर भी फटा बांधा, जैकेट डाला, ये सब इन्होंने अलग बिहेवियरिंग आता है। इन्होंने ट्रेनिंग। कौन सा गाँव आपका? मेरे केरला। केरला कर्नाटक। किधर जा रहे हो? अभी राजस्थान। अच्छा, तीनों डॉगी है। पुष्कर में जा रहे हैं। अच्छा, पुष्कर जा रहे हैं इतने। ये गाड़ी इनको पीछे, इनका घर इनका है पीछे। इन्होंने घर पीछे पीछे वो बड़ा वाला है ना। ഗൈസ് ആള് ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വന്നതാണ് നമ്മുടെ വാഗി മാജിക് ആളിനെ ചെറുതായി ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, കടിച്ചു. പക്ഷേ പാൻറ്റിലാണ് കടിച്ചത്. അപ്പോൾ വയസ്സായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കടിച്ചത്, എങ്ങനെ ഒരു ഓണർ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതായത് ഓണറുടെ കൂടെ ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓണറിൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആളുടെ അടുത്തൊന്ന് ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ്. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൾക്ക് ചെറുതായൊരു ബൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാലിൽ, ആകിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. കാലിലല്ല, പാൻറ്റിലാണ് കടിച്ചത്. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പോവാണ്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, അധികം വീടുകളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വൈശാട്ടൻ പണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള വഴിയാണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. വൈശാട്ടിന് അറിയാവുന്നൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് കൂടെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഹൈവേയിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം. ഇത് കൂടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പോകണ്ട. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ റോഡ് എത്ര ദൂരമുണ്ട് भैया? इधर से मेन रोड कितना दूर है? आगे ही है। आप इधर ही रहता है? വീഡിയോ बनाओ अंदर का? बना लो। ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആളുടെ അടുത്ത് പെർമിഷൻ ചോദിച്ച് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഹായ്. ആ അത് നമ്മളത് പട്ടിക്കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, കോഴി, ആടിൻ്റെ കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോളം, ഇവരിങ്ങനെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ. ഒരു വീടൊക്കെ കണ്ടില്ല എങ്ങനെയാണുള്ളത്. ഇതാണ് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ അകം. വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് പ്രാവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ 3 है और किधर है? ഇവിടെ അകത്ത് ഒരു പ്രാവിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ആ അതിൻ്റെ പ്രാവിൻ്റെ കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അല്ല, ഇതാണ് ഒരു വീട്. ഹായ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് വീടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ വൈശാട്ടൻ പട്ടിക്കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുളം പോലെ ഉണ്ട്, അവിടേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കും കൂടി ഒന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിപ്പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വഴി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഇതുപോലെ കുളങ്ങളും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവിടേക്ക് നിർത്തി റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പോവുക. ഞാൻ ഇറങ്ങാനുള്ള വഴി നോക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും വഴി അല്ല, അപ്പുറത്ത് കൂടെ പോയി നോക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഫൈനലി ഗൈസ് ഞാൻ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു. മാജിക് ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടും മിക്കവാറും. അല്ലേ, നമ്മൾ രാജസ്ഥാനും പിന്നെ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലം ബോർഡർ ഏരിയ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത്. രാജസ്ഥാൻ്റെ നടുവ് കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുഭൂമിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു. ചേട്ടാ എന്താ പരിപാടി? കണ്ടില്ലേ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. ആ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് കാണാം, പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് നല്ല ആഴമുണ്ട്.
മാജിക് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടി. അതെ ഇവിടെ ഒന്നും വീടില്ല കേട്ടോ. ആകെപ്പാടെ ഒരു വീട് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടുള്ളൂ. ഇവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ. അതിപ്പോൾ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറക്കി കളിക്കാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും കൂടി ഇനി ഓടി കളിക്കും. ഇവിടെ ആഴമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ആഴമാണ്, അവിടെ പോയി പെടും മാജിക്. വൈശാട്ടൻ അവിടെ സുസു ചെയ്യാണ്. ഐ മാജിക് അങ്ങനെ എൻ്റെ മേത്തൊക്കെ നനച്ചിട്ടാ പോണ്. മാജിക്കിന് നമുക്കൊരു കല്ലെറിഞ്ഞ് നോക്കാം എടുക്കണം. അല്ല മാജിക്കിന് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്. വെള്ളത്തിൽ ചാടിക്കളിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഒരു വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ഹായ് ആള് ചാറ്റൊക്കെ കാണിച്ചു പോണ്ട് നമുക്ക്. ഭാഗ്യ ചീത്ത പറയാം വെള്ളത്തിലിറങ്ങി. മാജിക് കുടിക്കുക അങ്ങനെ. ആ എനിക്കിത് ഇതിലറിയില്ല. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഭാഗ്യ. മാജിക് പറഞ്ഞാണ് ജാക്കി നല്ല ഉറക്കം അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊറാദാബാദിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. UP നിന്ന് രാജസ്ഥാൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാൻ MP അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗുജറാത്തിലോട്ട് കിടക്കാം എന്നാണ് വിചാരം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗുജറാത്തിലോട്ടെത്തി. 2 ദിവസമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 1.5 year ആയിട്ട് 3-4 പേര് മാത്രമായിട്ട് കമ്പനിയിലൊരു ഡോഗാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 days ട്രെയിനിങ്, 2 days ട്രാവലിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ പുതിയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് തന്നെയാണ്. അവരൊരു ഡോഗിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോഗ് ട്രെയിനിങ് പഠിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ജാക്കിയുടെ ബിഹേവിയറിങ്ങൊക്കെ ഓണേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ പല ബിഹേവിയറിങ്ങും അവ ഇപ്പോൾ കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലീഷ് കടിച്ചു വലിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവൻ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് അഗ്രസീവായിട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു, ക്ലോസിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ ലീഷ് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് അഗ്രഷനിൽ നമ്മൾ തന്നെ കടിക്കും, ഒരു ട്രിഗറിലും. അത് ഓണേഴ്സിന് വരും. എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. നിങ്ങളെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഡോഗ്സുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അവർക്കിങ്ങനെ ബിഹേവിയറിങ് ഇഷ്യൂസുകളൊക്കെ ഉള്ള ഡോഗുകളുടെ ക്യാരക്ടർ പഠിക്കാനും അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപകാരമായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കും വീഡിയോകൾ പുതിയതൊക്കെ ഇടാൻ. പിന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്ര അവരെ ഓണേഴ്സൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോഗിനെ 5 days ട്രെയിനിങ് കഴിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ഡോഗിനെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒപ്പം വയ്ക്കാറില്ല. ഫസ്റ്റാണ് ഒരു ഡോഗിനെ വയ്ക്കുന്നത് ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോഗിനെ നമ്മളൊപ്പം വയ്ക്കാനുള്ള കാരണം പല ഹാൻഡ്ലേഴ്സും പല ട്രെയിനേഴ്സും പല ഡോഗ് ഓണേഴ്സും പല ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെയും എനർജി ലെവല്, കപ്പബിലിറ്റി എല്ലാം വേറെ പോലെയാണ്. ഹാൻഡ്ലിങ് പവറൊക്കെ പലരുടെ ക്യാരക്ടറും, ചിലർ ഭയങ്കര സില്ലി ആയിരിക്കും, ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഡൊമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലർ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഡോഗിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവാണ് ഡോഗ്. ബ്ലഡ് ലൈൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല വീഡിയോസിലെ ആൾക്കാർ ബ്ലഡ് ലൈൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡോഗ്സിനെ എടുക്കുക. ഫാദർ മദറിൻ്റെ അനാട്ടമി മാത്രം നോക്കരുത്, അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ, അവരുടെ വർക്കിംഗ് കപ്പബിലിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഡോഗിനെ എടുക്കാം. കാരണം ഇവർ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിങ്ങിന് വിളിച്ച് ഇത്ര ദൂരത്തോട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നു നമ്മുടെ ഡോഗിന്, അതിനുള്ള ചാർജ് അവർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷേ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവർ ഡോക്ടേഴ്സാണ്. എക്സ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഈ ഒരു ഡോഗിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴും അത്ര തിരക്കുള്ള ഡോക്ടേഴ്സായ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഞാൻ മാത്രമല്ല ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത്, പിന്നെ ഞാൻ നടത്തുന്ന പോലെയല്ല, ഇവരും കൂടി പുതിയ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസും കൂടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഓണേഴ്സിന് അത് കാണുമ്പോൾ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് വരും. അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ആയ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബിഹേവിയർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡോഗിനെ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത്ര ഹാർഡായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ. അത് നമ്മളിവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടു, പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ബിൽഡാവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണതും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതല്ല, പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരും ചെയ്യണത്. നമ്മൾ ഇവൻ അത്യാവശ്യം നല്ല റഷുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, നല്ല തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ. നമ്മൾ അവരെ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോഗിന് നമ്മൾ മസിലിട്ടിട്ടാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മസിലൂരിയുണ്ട്. ഇതിലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇവരെ ഓണേഴ്സ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മസിലിടാണ്ട് ഒരിക്കലും ഡോഗിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 3-4 ബൈറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ഇഞ്ചുറീസുകളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവന് ഒരിക്കലും മസിലിടാണ്ട് ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബോർഡിങ്ങിലായ കാരണം കൊണ്ടും ഇത് അവരുടെ ആ സ്ഥലം അല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടും ഈ ഒരു ഡോഗുമിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടും ഇപ്പം എടുക്കുന്ന റിസ്ക് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ചുമതലയിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇവനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ്ലേഴ്സിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, അവരുടെ ബിഹേവിയറിങ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇതെല്ലാം കണ്ട അവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നല്ല കോൺഫിഡൻസിലാണ് നിന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡോഗ്സുകളും നല്ല അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഡോഗ്സുകളാണ് ആയിരുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. അവർക്കതൊരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡോഗിനെ നടത്തുന്നത്. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസൊക്കെയാണ് അവരിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബോർഡിങ്ങിന് നിർത്താൻ പറ്റിയ സ്ഥലം, വൈകിട്ട് ഡെലിവറി എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഇവിടെ ആയ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. നമുക്ക് തിരിച്ച് കേരളത്തിലോട്ട് പോകാൻ ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ ആകെ 2 ദിവസം കൈപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ 3 ഡോഗ്സായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് മൊറാദാബാദിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സൂറത്തിലോട്ട് എത്തിയത്. അത്യാവശ്യം നല്ല റഷുള്ള സ്ഥലത്തും മസിലിടാണ്ട് തന്നെ നടത്തുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഡോഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം 5 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 10 days ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ 5 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 daysലത്തെ ട്രാവലിങ് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഓണേഴ്സിന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ധൈര്യം വരും. കാരണം നമ്മളൊരു ഡോഗ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിയറി ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടോ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലൊന്നും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. കാരണം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫെറമോൺസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ആവും. അതല്ല എനിമൽസിന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെയുള്ള കണക്കാക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എനിമലാണ് ഡോഗ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് അവരായി മാറിയത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരായിട്ട് മാറിയത്. എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിന് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചാലും പലതിനും അവർ വഴങ്ങി പോവാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു ഡോഗിനെ വശത്താക്കാൻ പറ്റില്ല എനിമീസിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഡോഗുകളും ബ്ലഡ് ലൈനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള യൂസുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിന് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു നല്ല ബ്ലഡ് ലൈൻ ഡോഗാണ്, നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാം ഹൗസിലോ വേറെയുള്ള സ്ഥലത്തൊന്ന് നല്ല ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വീടൊക്കെ ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഡോഗ് നല്ലതാണ്. ഇവനൊരു സിറ്റിയിൽ നല്ലതല്ല. അവിടെ ഒന്നും സോഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്ത് നടക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതങ്ങനെയാണ് ആയിട്ടുള്ളത്.
പക്ഷേ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല അവയർനെസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഡോഗ് വേറെ ലെവലായി മാറും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെയുള്ള ഡോഗ്സാണ് ഡച്ചും DDR ആണ്. ഹൈ എനർജറ്റിക് ഡോഗാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചോ, ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിൻ്റെ അച്ഛനായി വരും ഈ DDR ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മാജിക് അതാണ് അവരെ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ ട്രാവലിങ്ങിൽ എല്ലാത്തിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അവരെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക. ആ 1 ഇയർ വരെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസുകൾ എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഡോഗാണ് വാഗ്യ. മാജിക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം വന്നിട്ടുള്ളൂ, ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടൊരു 2 months ആയിട്ടുള്ളൂ മാജിക് നമ്മുടെ ഒപ്പം. വാഗ്യ നമ്മൾ 1 ഇയർ നല്ല രീതിയിൽ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഒപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. മാജിക്കും 1 ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലോട്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇവൻ്റെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയറുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പർ മൈൻഡ് ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പോലെ കല്ലുമ്മ അവിടെയൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാണ്. അത്രയ്ക്കധികം ഹൈ എനർജി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ബെൽജിയം മെലിനോയ്സ്, ഡച്ച് ഷെപ്പേർഡ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ബിഹേവിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാബ്രഡോഗിൻ്റെ പോലെയല്ല അവരുടെ ക്യാരക്ടർ. ജനറ്റിക് തന്നെ വേറെ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അവരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും സപ്ലിമെൻറ്റ്സൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്രീഡിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിക്കണം. എക്സ്പെഷ്യലി ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോണ കുട്ടിയുടെ ഫാദർ ആൻഡ് മദറിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈൻ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യണം. വെറും അനാട്ടമി മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡോഗ്സിനെ വാങ്ങരുത്, അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇതുപോലെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും പൈസയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ ഡോഗ്സുകൾ പല ഇഷ്യൂസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പല ബോർഡിങ് സെൻ്ററിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടതും പലർക്ക് അഡോപ്ഷന് കൊടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ആൾക്കാർ കരഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ്റെ ഈ ബിഹേവിയറിങ് നോക്കും, ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക്. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ഈ ബിഹേവിയറിങ് ഇത്ര നാളായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അവർ ചോദിക്കാം. പക്ഷേ ഇതതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. ഇതിനെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അപ്കമ്മിങ് ആയിട്ട് 2-3 വീഡിയോസുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് അവർ ഓണേഴ്സിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓണേഴ്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാക്ടിക്കലി കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാട്ടി കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിഹേവിയറിങ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ കാട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഡോഗിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ ഓണേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ്. പലവട്ടം നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ പലവട്ടം ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോഗിന് മനസ്സിലാവും ഇവരൊപ്പം ഈ പരിപാടി നടക്കില്ല. പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഡോഗ്സുകളുണ്ടോ, നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും പലരുടെ അടുത്തും പല ക്യാരക്ടറായിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും ഇയാളിങ്ങനെ ഒരു ഇയാളിങ്ങനെ, ഇയാളാണ് ആൽഫ, ഇയാളാണ് മെയിൻ ആൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയില്ല. ഇത് നമ്മുടെ കളിക്കാനുള്ള കുട്ടികൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക, സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ഡോഗ് കാണിക്കുന്ന ആ പ്രോബ്ലം മുഴുവൻ നല്ലതാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ഓണറെ ഒരു ഡോഗ് എത്ര നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ ഡോഗ് കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നല്ലതല്ല, ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ നിന്നേറ്റ് സ്ട്രോങ് ആണ്, ഞാൻ നിന്നേറ്റ് ഡൊമിനൻ്റ് ആണ്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്ന് ഡോഗിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ്. ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൂടിയും കമാൻഡുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ ഡോഗിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു അവിടുത്തെ ആൽഫയായിട്ട് മാറുന്നത്. ആൽഫ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു ഡോഗിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇത്രയ്ക്ക് സ്മാർട്ടല്ലാത്ത ആൾക്കാർ, ഇത്രയ്ക്ക് ഡൊമിനൻ്റായിട്ട് ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഈ വീഡിയോസുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക.
അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തോന്നും ഇവരെ കൊണ്ട് ഇത്ര ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കണം, 1.5 year ആയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് നടന്നില്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയധികം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമുള്ളൂ, അവരെ കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇതിൽ പല മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇതിന് മുമ്പ് പ്രോങ് കോളറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രോങ് കോളർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡോഗിനെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരിതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ചിലർ ഈ കോളറിനെയാണ് അത് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലർ ചോക്ചൈനെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാനിതിൽ പറയുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ ഡോഗിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ഒരു കുഴപ്പം പറ്റരുത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡോഗ് വാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ, അതിൻ്റെ ഇയറുകൾ, ടെയില്, ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ സ്മാർട്ടായിട്ടാണ്. ഷൈ അല്ല ഡോഗ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ചയായിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഡോഗിൻ്റെ ടെയിലൊക്കെ താഴ്ന്ന് ഒരു ഷൈ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡോഗ് നടക്കുക. അങ്ങനെ ഇതിൽ തോന്നുന്നുണ്ടോ? അവിടെ ഫുൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഡോഗ് നടക്കുന്നത്. ടെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആവാൻ പല ആൾക്കാരും പല മെത്തേഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഡോഗുകളും സിറ്റ് ആവാനും ഡൗൺ ആവാനും സ്പീക്ക് ആവാനും എന്ത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തോ, അതായിരിക്കണം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ഏത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ആ ഡോഗിൻ്റെ ബിഹേവിയറിങ് വാച്ച് ചെയ്ത് ട്രെയിനേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ട്രിക്സുകളാണ് അതെല്ലാം. ഇതിലും അങ്ങനെയുള്ള ട്രിക്സുകളാണ് ഇതിൽ. പക്ഷേ പൊതുവെ വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ, നല്ല സോഷ്യലൈസേഷൻ, അവയർനെസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഹാൻഡ്ലിങ്ങിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും മാറാത്ത പോലെ അതിന് ട്രിഗറുകൾ ഉണ്ടാകും. ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, ഒരു വട്ടം എൻ്റെ ഇൻഡി ഡോഗ് വന്ന് എൻ്റെ ഡോഗിനെ പിന്നീന്ന് കടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഡോഗ് ഭയങ്കര അഗ്രസീവായി പോയി. പിന്നീട് നിങ്ങളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു, വീണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല ഗൈഡൻസ് വല്ല ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത്, ബിഹേവിയറിങ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുള്ളൂ. ആ ഒരു ഡൊമിനൻസി, അഗ്രഷൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. വീണ്ടും അത് ഒരു സോഷ്യലൈസേഷൻ, വേറൊരുള്ള ഒരു ഡോഗിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കെയർഫുള്ളി ചെയ്യണം. എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യണം അനിമൽസിൻ്റെ അടുത്ത്. അത് നമ്മൾ അവരായിട്ട് ഒരു നല്ല ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പപ്പീനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം അതിനൊരു ഇറിറ്റേഷനായിട്ട് തോന്നണ പോലെ അതിനെ കുളിപ്പിക്കരുത്. ലാബർ ഡോഗ്, ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രീഡുകളെ കുറിച്ചിട്ടല്ല പറയാം. അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല, നീന്താൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഈ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡുകളൊക്കെ ഉള്ള ഇതുകൾ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡോഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഈ മാസ്ക് ഇടാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോഗ്സുകളൊക്കെ കണ്ട മാസ്ക് ഇടാണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വേണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനുണ്ടെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. പിന്നെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോഗ്സിൻ്റെ അടുത്ത്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ഡോഗ് എങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടറുള്ള ഡോഗാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അവരുടെ ഡോഗ്സിൻ്റെ വീഡിയോസുകൾ കൂടി നമുക്കിടാം. ക്രോസ് ബ്രീഡുകളാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ബിഹേവിയറിങ് ഇഷ്യൂസുകളൊക്കെ നമുക്കതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ഒരു ലാബർ ഡോഗും പിറ്റ്ബുള്ളും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ്. അതൊക്കെ അവർ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രാവലിങ്ങിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നമാതിരി ചെയ്ത് ഇന്നമാതിരി ഓക്കെ ആവും, ഇന്നമാതിരി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡോഗ് ആ രീതിയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പുതിയ ഒരാൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവരെ ഡോഗും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതോട് കൂടിയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമുള്ള പരിപാടിയല്ല. നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ബിഹേവിയറിങ് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സൊല്യൂഷനുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഡോഗുകളാണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നടത്താം. എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ ഓഫ് ലീഷ് കൊണ്ട് നടക്കണം, ഓരോ ഓണറെ കൊണ്ട് നടത്താം, അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഓണറാണ് ഞാൻ നടത്തും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടത്തിയിരിക്കും, വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഓഫ് ലീഷ് അങ്ങനെ നടക്കും, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇതൊരു റിമോട്ടുമേ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിയറിങ് പിടിച്ചങ്ങോട്ട് പോവും ഗിയർ മാറി, അങ്ങനെയല്ല. അത് മെൻ്റലി ഇമോഷണലി നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം തന്നെയാണ് ഡോഗ് നമ്മുടെ ഒപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുള്ളൂ. എവറി ടൈം അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസുകളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോഗ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൻ്റെ സർക്കിൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഏജാണ് അതിലത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 ഇയർ, ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ഇയറിൻ്റെ അടുത്തോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗാണ്. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഇതൊക്കെ ഡോഗ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ഡോഗിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 5 ഇയർ ആയാലും 6 ഇയർ ആയാലും 8 ഇയർ ആയാലും ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോഗിന് അത് മനസ്സിലാവാനുള്ളൊരു അഡ്വാൻസ് തിങ്കിങ് കപ്പബിലിറ്റി ഡോഗിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അഡ്വാൻസ് ട്രെയിനിങ് ലെവലിലോട്ട് ഡോഗിനെ ഉയർത്തണം. അതിൻ്റെ മെൻ്റലി അത്രത്തോളം ഡോഗിന് ഇതുണ്ടാവണം, അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണം പല കാര്യങ്ങളും. ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് ഡോഗിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ മാറ്റണം. വെറും സിറ്റ് ഡൗൺ സ്റ്റേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ലാണ്ട് സോഷ്യലൈസേഷൻ വിത്ത് നല്ല അവയർനെസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഡോഗുകളുടെ ബിഹേവിയറിങ് 1 ഇയർ 2 ഇയർ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ നോക്കും. ഭയങ്കര നമുക്കൊരു അതിശയം, ഇത്ര ബുദ്ധിയുണ്ടോ ഡോഗുകൾക്കെന്നൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഏജിൽ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര നാളുകൾ ഡോഗുകളെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതും പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിന്. അതാണ് ഞാൻ ഈ ബ്ലഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ജർമ്മൻ ലൈനാണ്, സെർബിയൻ ലയൺ, ഇറ്റാലിയൻ ലയൺ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ലൈനുകളും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ മിക്സ് ലൈനുകളും വരുന്നുണ്ട്, ഇൻബ്രീഡിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ബ്രീഡിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. ട്രെയിനിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ നിന്ന് തിരഞ്ഞ് ഡോഗിനെടുക്കുക. നമ്മുടെ ഇപ്പം 10-15 കൊല്ലം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ചെറിയ കുട്ടികളും എല്ലാവരും കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അവരെ ഓണേഴ്സിനൊരു നല്ല കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈവിൽ ഉണ്ട് നിറയെ ഡോഗ്സിൻ്റെ കൂടിയൊക്കെ നടത്തുന്ന വീഡിയോസുകളുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസുകൾ കാണാത്ത വീഡിയോസുകളൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കാണാം. ഇനിയുള്ള അപ്കമിങ് ജാക്കിയുടെ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ ഡോഗുകളുടെ വിശേഷങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ജാക്കിയുടെ ഹാൻഡ് ഓവറിങ്ങും ആ ട്രാവലിങ്ങും ഇവർ ഓണേഴ്സിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം. ബൈ.